मन किया जी इन्वेस्टमेंट पई है घरे चक के आप इन्वेस्ट कर दिता भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया नहीं आप पूरा उन्होंने प्रोफैशनल वे दे नाल कर रहे हैं भी पूरा प्रॉपर की टैक्नीकल्स इशूज़ आउंदे ने कि इदा उन्होंने सॉर्ट आउट करना है ये सारा कुछ प्रॉपर मतलब भी स्टडी करके उहदे मतलब भी उहदे रिलेटेड ही सारा कुछ उस अकॉर्डिंग ही करते हैं सारा कुछ। हाँ ज़्यादा लगवाउण दा भी आपां नूं ज़्यादा बेनीफिट नहीं है घट लगवाउण दा भी बेनीफिट नहीं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सपोज घर में 2 AC चलते हैं 3-4 पखे चलते हैं तो कई वेले फिर घर के जो बजुर्ग वो कहते यार एक AC तो बंद कर लो बिल बहुत ज़्यादा आना जे असीं सोलर पैनल लगवा लैंदे तुहाडे तो इंस्टॉल करा लैंदे फिर की बेनीफिट रहेगा? सर फिर वही है जिहड़ा आपां नूं मतलब भी बहुत ज़्यादा मतलब भी देख के आपां नूं इलैक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पैंदी है वो बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। 20,000 प्लस ऑलवेज। हुण कितना बिल आ रहा है जी? सर अब मैं सही बात बताऊं तो अब आप विश्वास नहीं करोगे लाइक हमें भी विश्वास नहीं होता कि मतलब इतना बढ़िया इन लड़कों ने काम किया है कि इस टाइम पे मैं हिंदी बोल सकता हूँ ना सर? हाँ जी कोई बात नहीं। तो इस टाइम पे सर लाइक 450 500 एक साल च इन्होंने 1,40,000 रुपया बचा लिया अप्रोक्सीमेट सर इन्ने सर हम नवा iPhone 14 Pro ले सकते हैं सर वो भी लिया जा सकता है। नॉर्मल वाला लगवाया है हम खुद अपने बटन से ऑन करते हैं इसको और ये पूरा खुद ही साफ़ कर देता है हमें खुद साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये लाइक हम 15 मिनट के लिए एक बटन दबाते हैं उसे सारा अपने आप साफ़ हो जाता है। उसमें कोई करंट का डर तो नहीं रहता? कोई करंट का डर नहीं सर आज तक नहीं हुआ और ऊपर से अगर हमें कोई बिजली का भी होता है कोई इवन इन फ्यूचर लाइटनिंग की प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास सर वो सबसे बेस्ट चीज़ है इट इज़ अ लाइटनिंग कंडक्टर। 3 ईयर्स की तो इन्होंने हमें इसकी स्ट्रक्चर की वारंटी भी दी हुई है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने लगवाया है तो फिर मुझे लगता है 40 ईयर्स के बाद मुझे आपके पोते के साथ इंटरव्यू करनी पड़ेगी सर टच करके दिखाओ करंट लगता कि नहीं लगता? देखो जी विनोद जी तो लाइव एग्जाम्पल दिखा रहे मैं भी कर लो नहीं लगता जी करंट तो बंदे के मन च डर रहिंदा किते करंट ना लगे और सर उन्होंने भी दस्सिया नारद साहब ने भी दस्सिया कि ये अपने थल्ले स्विच नूं ऑन करते हैं और ਜਿਹੜੇ पैनल्स है उन्होंने अपने आप ही सफाई हो जाती है। बिल्कुल सच्चा तो स्पष्ट रिव्यू लवांगे कि इन्होंने जी सोलर एनर्जी लगवाई हुई है तो किन्ने क बेनीफिट होया। बहुत निघा स्वागत है सर। हाँ जी ये सोलर एनर्जी जी बाली सोलर सोल्यूशन तो असीं लवाई आ काफ़ी अच्छी है जी 30 यूनिट लगभग डेली प्रोडक्शन हो रही है बिजली की ਇਹਦੀ मेंटेनेंस भी कोई खास औखी नहीं है कोई मेरा ख्याल कंप्लेंट वाली गल नहीं है और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा अगर किसी ने वाली अपने सोलर अपना लगाना है अपना तो इन्हों जरूर सर्विस का मौका दें क्योंकि इन्हों बुलाओ फोन करो हाजिर लगवाया जी तुसीं ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ? ਦੋਸਤੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ नो इफ बट दोस्तों पर अज तुहानू ये वीडियो पूरी देखनी पैनी है क्योंकि वीडियो तुहाडा बहुत सारा फायदा करवाने वाली है। अज तुहानू इंट्रोड्यूस करावांगे सोलर एनर्जी दे नाल और सोलर एनर्जी अपने घर लगवा के सोलर पैनल्स अपने घर लगवा के तुहाडा बिजली का बिल आएगा ना मात्र बहुत घट दोस्तों, बहुत घट दोस्तों। भी बत्ती नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला लेंदे वीडियो किस बाबत होने वाले। दोस्तों जब तुसीं सोलर एनर्जी विच इन्वैसट करदे हो उस तो बाद तुहाडे बहुत सारे फायदे होंदे। वो किवें होंदे आ इस वीडियो के दौरान असीं तुहानूं दस्सांगे। नाल दी नाल मैनूं एक कोट याद आ रहा है, वो कहंदे कि वैन यू आर गैटिंग एनर्जी फ्रॉम द सोलर वाई आर यू डिगिंग द अर्थ। डिगिंग का मतलब सिट्टना नहीं आ, खुदाई तो मतलब है। तो सोलर एनर्जी सोलर के जोड़े पैनल लगे आ तुहानूं नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, जूम करके वजे दिखा दो। जो सोलर पैनल तुसीं अपने घर लगवाउने हो, सोलर पैनल घर लगवाउण तो बाद तुहाडा बिजली का बिल घट किवें आउंदा है, तुहाडे किवें मुनाफे हुंदे आ, ये सारी जानकारी अज असीं लैणी आ बाली सोलर सोल्यूशन तो साडे वीर विनोद बाली जी तो, जिन्हां ने इस घर विच भी इस सोलर प्लांट नूं इंस्टॉल कीता है। और इत्थे इस घर के जोड़े मालक ने, जी फैमिली है बहुत सैटिस्फाइड है। साडी उन्हां नाल बिहाइंड द कैमरा जी गलबात हुई है। तो एक बार तुहानूं विनोद बाली जी के नाल इंट्रोड्यूस कराउने, उन्हां दा स्वागत करदे ते फिर लैने उन्हां तो बहुत सारे सवाल।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਸ ਆ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂਪ ਦੋ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸੋਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਈ ਹੈ ਘਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡੀਪ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ, ਥਰਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ 90% ਸਾਡੇ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮਸ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ 80 to 90% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਰਡਲੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ROI ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ 70% ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹ 30% ਆ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਵਾਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 70% ਵਾਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ 30% ਵਾਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ PSPCL ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਥਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੂਅਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 AC ਚੱਲਦੇ ਆ, 3-4 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ AC ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ? ਸਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਿੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਲੀਅਰ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿੱਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਜਾਓ ਵਿਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਰ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸ਼ੈਡੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਡੋ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਡੋ ਫ੍ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਪਿਲਰ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ A to Z ਸਰ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ 21 ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? 21 ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 80 to 90% ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੇ 10,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1000 ਬਿੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ 20,000 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2,000 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਰਲੀਅਰ 10,000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 1,000 ਤੋਂ
1,500 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਸ ਲਗਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸਰ 50 to 55,000 ਕਾਸਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ROI ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਤਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 21 ਪੈਨਲਸ ਨੇ, 3 ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਣਦਾ ਸਰ 1 ਤਿੰਨ ਪੈਨਲ ਕਿਲੋਵਾਟ। ਹਾਂ 3 ਪੈਨਲ ਬਣ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 3-4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਲੋਕੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਆ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਇੱਥੇ ਸਰ 15 ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਰਲੀਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਸਮਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ 435 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20 to 25,000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਮੰਥ ਦਾ। 20 to 22,000 बिल आंदा सीगा इन्हां दा। कभी सर ये 25,000 तक भी बहुत आराम से पहुंच जाता था। अच्छा जी। सो इट डिपेंड्स कि लाइक जब हमारे घर पे लाइक फैमिली मेम्बर्स 4 है, कई बारी 5 वजह से मेरी सिस्टर चंडीगढ़ से आ जाती है, तो उस टाइम पे लाइक 26-27 हज़ार तक पहुंच गया। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਔਰ ਏਸੀ ਮਤਲਬ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 23,000 24,000 ਇਹਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਮਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 20,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, प्लस 20,000 प्लस ऑलवेज। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? सर अब मैं सही बात बताऊं तो अब आप विश्वास नहीं करोगे, लाइक हमें भी विश्वास नहीं होता कि मतलब इतना बढ़िया इन लड़कों ने काम किया है कि इस टाइम पे, मैं हिंदी बोल सकता हूँ ना सर? हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। तो इस टाइम पे सर लाइक 450 500 मतलब अभी हमें कह सकते हैं कि हमें 2 साल सर हो चुके हैं सोलर ये प्रोजेक्ट लगवाए, और मेरे को तो लगता है इस हिसाब से तो हमारा जितना भी हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी वो रिकवरी इतनी जल्दी हो चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे अलावा और भी नवांशहर में, पंजाब में, इंडिया में लोग लगाएं इसको, और जितना हो सके हम इस चीज़ की वैल्यू बढ़ाएं और लोगों को नॉलेज दें, क्योंकि देखो हर बंदा नहीं समझ सकता है एक्चुअली कि ये कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और ऊपर से हमारे अपने लिए बहुत फ्रेंडली हैं। ठीक है सर, अब ये नेचुरल, कोई भी नेचुरल चीज़ के थ्रू हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सर ऑब्वियसली हमारे लिए लाइक फॉर द सेक ऑफ इन्वायरमेंट और फॉर अस इवन इट इज़ सो गुड। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਅਰਲੀ 1,25,000 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ 500 ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 6,000। ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ। ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1,40,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸਰ ਇੰਨੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ 14 ਪ੍ਰੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। सर वो भी लिया जा सकता है। तो सर एक और भी गल है कि देखो जब विंटर्स होती हैं, विंटर्स में ऐसे होता है कि देखो हमारे कंजम्पशन कम होती है बिजली की, ठीक है सर, बट हम प्रोड्यूस, अब धूप होती है तो प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। तो जो उस विंटर का जो एक्स्ट्रा जो हमने प्रोड्यूस किया है ना, वो हम समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। जो हमने एक्स्ट्रा बिजली उस टाइम पे बनाई है, हाँ जी, ये प्रोविजन भी है। ओके। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं जी। कि अभी ये इन्होंने लाइक 2 से 3 महीने पहले, आप ये येलो चीज़ें देख रहे हो यहाँ पे, जी जी जी, ये सारी चीज़ें हैं अपना वाटर स्प्रिंकलर्स हैं ये, जी जी, ठीक है सर। इनको हम हफ्ते में 2 बार ऑन करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है। इनके पास जो इन्होंने हमें बताया था कि टाइमर वाला भी है और नॉर्मल भी है, और साथ में ये वाला हमने नॉर्मल वाला लगवाया है। हम खुद अपने बटन से ऑन करते हैं इसको और ये पूरा खुद ही साफ़ कर देता है, हमें खुद साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लाइक हम 15 मिनट के लिए एक बटन दबाते हैं, उससे सारा अपने आप साफ़ हो जाता है। उसमें कोई करंट का डर तो नहीं रहता? कोई करंट का डर नहीं सर, आज तक नहीं हुआ। और ऊपर से अगर हमें कोई बिजली का भी होता है, कोई इवन इन फ्यूचर लाइटनिंग की प्रॉब्लम होती है, तो हमारे पास सर वो सबसे बेस्ट चीज़ है, इट इज़ अ लाइटनिंग कंडक्टर। ओके। तो जब भी आसमान से बिजली पड़ेगी तो सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगी, ना ही कहीं और। इससे हम, और सर
एक मैं इन दोनों लड़कों की तारीफ़ करना चाहता हूँ एक चीज़ में। ये विनोद है सर, पिछले साल की बात है, बहुत तेज़ आंधी आई थी, बहुत तूफ़ान आया था, ठीक है सर। हमने नहीं इनको कॉल किया, ये बंदे खुद आए हमारे पास है। इसने बताया हम और भी लोगों के पास गए, बट हमें अच्छा लगा कि हमारे पास आए, सारा कुछ एक एक नट देख कर गए ये बंदे, अपनी टीम के साथ आए कि सर कोई प्रॉब्लम आई या ना आई हो। मतलब इससे बढ़िया फैसिलिटी हमें अपने जैसा लगता है कि नहीं कोई बंदा मतलब सोच रहे, नहीं तो बंदे तो करते हैं कि लगाया चले गए, क्या फ़र्क पड़ता है, ख़राब होएगा तो इनको ही और पैसे मिलेंगे, हम इनको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक करके जाओ। बट सर इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया हमारे साथ, और क्लाइंट की केयर करते हो, बहुत केयर करते हैं सर। ऊपर से हमें इन्होंने 25 ईयर्स की तो वैसे ही पैनल्स की वारंटी दी हुई है, और वैसे लाइक फॉर 40 ईयर्स की तो इन्होंने हमें इसकी स्ट्रक्चर की वारंटी भी दी हुई है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने लगवाया है। तो फिर मुझे लगता है 40 इयर्स के बाद मुझे आपके पोते के साथ इंटरव्यू करनी पड़ेगी। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अगर सुखनाल ऐसा होता है तो मैं तो सर ज़रूर आपको कांटेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि देखो जी 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद हमने 10 लाख से ऊपर तो 20 लाख से ऊपर तो हमने बचत ही कर ली है। तो इससे ज़्यादा बचत तो मेरे को नहीं लगता स्टॉक्स में भी या कहीं और मार्केट में भी होती होगी, और इन्वायरमेंट सेफ भी है, सबसे बड़ी बात। अच्छा सर, जिवें इन्होंने भाजी होने दस्सिया ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਗਿਰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ। ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਅਰੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਅਰੈਸਟਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਪੈਨਲਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਨਲਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੈਡੋ ਫ੍ਰੀ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਡੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 100% ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰੰਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ आप ही सफाई हो जाती है। मेंटेनेंस पे कोई खर्चा तो नहीं आता सर? लाइक अभी तक इन्होंने हमें बोला था कि 3 साल या 5 साल की सर्विस फ्री थी। 3 साल बता 3 साल तो 3 साल बढ़ा लीजिए आज। नहीं मौका है। सर एक्चुअली मैं श्योर नहीं था 3 या 5 साल, बट अब इसने खुद ही, मैं 5 भी बोल सकता था ये। आज तो 6 करवा देंगे। अब सर आपके अगर सिफारिश पड़ती हो शायद 6 का भी कर दे, बट सर 3 साल की सर्विस फ्री देते हैं साथ में। तो अब आने वाला 1 साल और हमें मेंटेनेंस पे 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आया कोई। आपको एक और चीज़ दिखाते हैं सर, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पाइप जा रही है ग्रीन वाली जी, ठीक है सर। और ये पाइप कनेक्टेड है इनके साथ ना, और ये देखो ये पाइप जा रही है, एक टुल्लू पंप होता है सर, ये टुल्लू पंप के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से देख सकते हैं आप जी, ठीक है सर। और ये टुल्लू पंप यहाँ से इनको प्रेशर से पानी फेंकता है और वहाँ से सीधा स्प्रिंकल्स होते हैं। अगर आप ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, बहुत चंगा लगा ਤੁਹਾਨੂੰ मिल कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। और सर मैं पर्सनली मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस पहले भी देखी हैं और मेरे को आज मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू आने के लिए। आप मिलते रहेंगे जी। चलिए जी विनोद जी, ठीक है ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਡੋਰੇ ਮੱਲੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਪਾਲ ਉਮਟ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਤਪਾਲ ਸਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀ ਸੋਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਆ ਜੀ। 30 ਕੁ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਪਰ ਬਰਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ EMPLOYEE ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEE ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਬੱਚਤ ਲਗਭਗ 900 ਯੂਨਿਟ ਮੰਥਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲਗਭਗ ਐਤਕੀ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ 32,000 ਰੁਪਈਆ, ਇਹਦਾ 900 ਯੂਨਿਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ 900 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 900 ਯੂਨਿਟ ਦੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੀ, PV ਬੱਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਗਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਫੋਨ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਤੂਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, 12 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲੀ ਸੋਲਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਨਲਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਸਟਮਰਸ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿਕਿਉਰ ਮਨੀ ਬਾਈ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਸੱਚੀਓ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੱਲ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਅੰਕਲ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਗਾਉਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮੀਟਰ ਖਰਚਾ ਹੀ 1000 ਰੁਪਈਆ 1200 ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 3 ਫੇਸ ਲਵਾਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਤੇ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਟਰ ਲਗਵਾਇਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਕਾਪਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਫਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲੜਾ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਨਟ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਨੇਰੀ ਆਉਣਾ ਚਾਰਜਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਲਾਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ
ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਚਾਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ? ਸਰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਵਰਕ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਪੂਰੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਜੀ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਸਟਮਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਵੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਅਗਰ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਰ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨੋਮੀਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ, ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ ਤੇ ਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੀਅਰ, ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ 7696366542। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। 7696366542। ਔਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।